آخری لفظ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً اے پیغمبر تو بھی بھیجے گئے رسولوں میں سے ہو۔ چونکہ پچھلے آیات کریمہ کے اندر دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی گزر چکا ہے، اور اسی طرح آگے بھی دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انبیاء کرام میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، کس کا درجہ اونچا ہے، کس کا درجہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اندر درجوں میں اور ان کے مقامات کے اندر کسی کو اللہ نے ایک چیز میں فوقیت دی ہے تو دوسرے کو اللہ نے کسی اور چیز میں فوقیت دی ہے، لہذا لا نفرق بین احد منہم، ہمیں ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تلک الرسل، یہ پیغمبر جتنے ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم، بعضوں کو، علی بعضن، بعض دوسروں کے اوپر، منہم، ان میں سے بعض، من وہ ہیں، کلم اللہ، جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی ہے، جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ورفع بعضہم، اور اسی طرح اونچا کیا ہے بعض کو درجات دیگر درجوں کے اعتبار سے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام نصیب کیا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیگر درجات کے اعتبار سے رفعت دی۔ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کو ہم نے مضبوط کر دیا یا ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، اے بتعلیم الروح، بروح القدس معنی ہے پاکیزہ تعلیم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ویسے تو پکے دلائل اور معجزات دیے، لیکن ان کو پاکیزہ تعلیم کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا کسی کے اوپر زبردستی کرنا، یہاں جبر کا معنی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کسی کے اوپر زبردستی کرنا چاہتا، جبر کرنا چاہتا، مقتتل الذین، تو لڑائی نہیں کرتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، یعنی ان انبیاء کے بعد لوگ کبھی نہ لڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان بناتے تو کوئی نہ لڑتا، خصوصاً من بعد ما، خصوصاً اس کے بعد، جاءتہم البینات، جب آیا ان کے پاس واضح دلائل، خصوصاً واضح دلائل کے بعد کسی کا لڑنا بڑھنا یہ کبھی نہ ہوتا اگر اللہ کسی کے اوپر جبر کرتا۔
वलाकिन इख्तलफू, लेकिन लोगों ने अपने इख्तियार से इख्तिलाफ किया। आसमानी किताबों में उन्होंने इख्तिलाफ किया, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्ती नहीं थी बल्कि इख्तियार था। फमिनहुम मन, बस इनमें से बाज वो थे, आमना, जो ईमान ले आए, वमिनहुम मन, और इनमें से कुछ वो थे, कफरा, जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह के कवानीन से इनकार किया। अब अल्लाह फरमाते हैं वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह ताला किसी के ऊपर जबर चाहता, मक्ततलू, तो वो कभी न लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अल, लेकिन अल्लाह ताला करते हैं मा युरीद, अपने कानूनी मशीयत के जरिए जो चाहता है। मैंने इस बात पर कई मर्तबा बड़ी वजाहत की है कि अल्लाह ताला जहां भी यशा, मा यशा, मन यशा, मा युरीद, मन युरीद के जो अल्फाज अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका माना ये नहीं होता कि भाई अल्लाह जिसको चाहता है तो ईमान नसीब करता है, अल्लाह जिसको चाहता है तो काफिर बना देता है। फिर तो काफिर और मुसलमान बनाने वाला अल्लाह हुआ। फिर तो जिन्होंने ईमान कबूल किया तो वो किसी अजर के मुस्तहिक ना हुए, और जिन्होंने कुफर किया तो फिर वो तो कोई सजा के मुस्तहिक ना हुए। इसलिए कि काफिर भी अल्लाह बना देता है अलियाज़ु बिल्लाह, मुसलमान भी अल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह बना देता है। इसका ये माना क़त्अन नहीं है जो लोगों ने समझा है या जो लोग करते हैं। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया है और सारी दुनिया के अंदर उस कानूनी मुकाफात को अल्लाह ताला ने उसका तारुफ कराया है। दुनिया को बताया है कि अगर कहीं आग जल रही है और तुमने उसके अंदर हाथ डाला तो तुम जलोगे, और पानी के अंदर अगर हाथ डाला तो गीले हो जाओगे। अब ये कानून मुकाफात है। पानी के साथ हाथ लगते ही गीला होना, आग के अंदर हाथ डालते ही जल जाना, ये कानून मुकाफात है। ये दुनिया के अंदर ऐसा मारूफ कानून है कि इसको बच्चा भी जानता है और बूढ़ा भी जानता है। अब जो आदमी आग के अंदर हाथ डालता है या पानी के अंदर हाथ डालता है और उसका हाथ आग से जल जाता है या पानी से गीला हो जाता है, तो अल्लाह उसके लिए सीगा लाते हैं यशा। अल्लाह जैसे चाहता है गीला करता है, अल्लाह जैसे चाहता है जला देता है। इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसको जलाया, जबरदस्ती इसका हाथ उठा करके पानी के अंदर डाला, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया और सारी दुनिया के अंदर उसका चर्चा किया और उसको मुतारफ किया। यहां भी अल्लाह ने पानी के अंदर हाथ डालने से हाथ के गीला होने के लिए कानून का चर्चा किया। अब जो आदमी आग में हाथ डालता है तो गोया कि मायुरीद हो गया। अल्लाह जिस चीज का इरादा करता है, ये अल्लाह की तरफ इसकी ये निस्बत इसलिए की जाती है कि ये कानून अल्लाह ने बनाया है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला वो करता है जो उसके कानूनी मशीयत के मुताबिक है। मा युरीद, जो उसके कानूनी मशीयत के मुताबिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा उस माल से, रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिहाद के लिए मुसलमानों को मुतनब्बह करता है, चूंकि पिछले आयात के अंदर जिहाद का जिक्र गुजर चुका है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो चूंकि बीच के अंदर अंबिया और रसूल के दरजात के ऊपर गुफ्तगू हुई
اور ایک قانون بھی بیان فرمایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر انفاق جہاد کی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو انفقو، خرچ کرو مما